Hello students, today we will learn your supplementary readings first lesson, the story of Dharmayuddha. Before reading that story, first you should know from where it is taken from. This story of Dharmayuddha is taken from our great epic Mahabharata. There are two epics of India, Ramayana and Mahabharata, and from Mahabharata the story of Dharmayuddha is taken. The story of Dharmayuddha is taken. It is a story told by Rishi Markandeya or sage Markandeya to the first Pandav, Yudhishthir. When he asked a question, how can I be self-realized? How can I be a self-realized person? That time the sage Markandeya explained the story of Dharmayuddha. So what do you mean by Dharmayuddha? Dharma means righteousness. What is right, or which are the practices we should follow that are right. Vyadha means killer. Vyadha means killer. A killer who follows dharma. That's why the name given to him is Dharmayuddha. एक असा व्यध म्हणजे काय, शिकार करणारा किंवा प्राण्यांना मारणारा, त्याला ज्याने धर्म व्यवस्थित आपल्या जीवनामध्ये त्या धर्माचं पालन केलेलं आहे म्हणून त्याचं नाव काय आहे, धर्मायुधा. आणि द स्टोरी ऑफ धर्मायुधा म्हणजे धर्मायुधाची गोष्ट जी महाभारतातून घेतलेली आहे ती आज आपण इथं शिकायचं आहे. I have written here glossary. Whenever I am going to read the lesson, I will explain it. Let's start the lesson. Once upon a time, there lived a person called Kaushik. Once upon a time, एकेकाळी एक मनुष्य राहत होता. His name was Kaushik. त्याचं नाव काय होतं, कौशिक. He was a great learned man. Great learned man means he had done meditation. त्यांनी खूप साधना केलेली होती. He was proficient. What is the meaning of proficient? Learned, ज्ञानी. He was proficient in the Veda lore. Veda lore means Vedic knowledge. वैदिक ज्ञानामध्ये त्यांनी काय होते, खूप ज्ञानी पुरुष होते कौशिक. त्यांनी वेदांचा सगळा अभ्यास केलेला होता. He has learned all the 4 Vedas. सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद. These are the 4 Vedas of Hinduism. हिंदूंचे हे 4 वेद आहेत, त्यांचा सगळा अभ्यास त्यांनी केलेला होता. And therefore he was proficient. What is the word? Proficient in the Veda lore, in the Vedic knowledge. He wished, what was his wish? He wished to surpass everyone in learning. शिकण्यामध्ये, ज्ञानामध्ये. He wished, त्यांची काय इच्छा होती? He wished to surpass everyone. Surpass म्हणजे काय, बीट, मात करणे, एखाद्याला हरवणे. आपण सगळ्यांना ज्ञानामध्ये हरवावं, इतकं ज्ञानी आपण बनावं अशी त्यांची इच्छा होती. He wished to surpass everyone in learning. ज्ञानामध्ये आपण सगळ्यांना हरवावं. So forsaking home and parents. Forsaking म्हणजे काय, लिव्हिंग. फॉरसिकिंग लिव्हिंग, टू लिव्ह, सोडून देणे. फॉरसिकिंग होम अँड पॅरेंट्स, आपल्या घराला आणि आपल्या आई वडिलांना सोडून दिलं त्यानं. ही वेंट टू अ फॉरेस्ट. तो कुठे गेला, फॉरेस्टमध्ये गेला. ही वेंट टू अ फॉरेस्ट अँड परस्यूड ही स्टडीज. परस्यूड मीन्स कंटिन्यूड ही स्टडीज. ही कंटिन्यूड हीज मेडिटेशन. ही कंटिन्यूड ही स्टडीज ऑफ वेदास. Forsaking home and parents, he went to a forest and pursued his studies. आपलं ज्ञान किंवा आपला अभ्यास, साधना अभ्यास त्यांनी जंगलामध्ये त्यांनी सुरू ठेवलं. त्याला खंड पडू दिला नाही. So this is the first paragraph. Let's move to the second paragraph. One day he was sitting under a tree studying the Vedas. As usual, he was sitting underneath a tree and he was studying Vedas. त्यांनी एका झाडाखाली बसलेले होते आणि त्यांनी वेदांचा अभ्यास ते करत होते. वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री अँड स्टडीइंग द वेदास. ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द लाऊड ट्विटरिंग ऑफ अ क्रेन perched on a branch. He was disturbed.
when he was meditating, he was studying the Vedas, he was disturbed by the loud twittering of the crane. क्रेन म्हणजे काय? बगळा. एक बगळा त्या झाडावरती येऊन बसला आणि त्याचं मोठ्याने कर्कश आवाज, ट्विटर, द क्राय ऑफ द बर्ड इज कॉल्ड ट्विटर. पक्षाच्या आवाजाला ट्विटर असं म्हणतात. लाऊड ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड, त्या पक्षाचा कर्कश आवाज त्यांना काय झालं? डिस्टर्बन्स झाला. डिस्टर्बन्स म्हणजे काय? त्यांना त्यांच्या अभ्यासामध्ये त्यामुळे त्रास होऊ लागला, खंड पडू लागला. पर्च्ड ऑन द ब्रांच. पर्च मीन्स टू सॅट. पर्च टू सिट. टू पर्च मीन्स टू सिट. पर्च सॅट. पर्च्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. तो बगळा कुठं बसलेला होता? त्या झाडाच्या फांदीवरती तो बसलेला होता आणि त्याचं मोठ्याने ओरडणं त्यांना डिस्टर्ब करत होतं. ही ग्लेअर्ड ॲट द बर्ड. ग्लेअर मीन्स टू स्टेअर. लुकिंग समथिंग फॉर अ लॉंग पिरियड. ही ग्लेअर्ड ॲट द, एक कटाक्ष टाकणे, एक नजर टाकणे. ही ग्लेअर्ड ॲट द बर्ड विच हॅड डिस्टर्ब्ड हिम. ज्याने त्यांना त्रास दिलेला होता त्या पक्षाकडे त्यांनी पाहिलं. अँड ॲट वन्स द बर्ड वॉज रेड्युस्ड टू ॲशेस. अँड ॲट वन्स द बर्ड रेड्युस्ड टू ॲशेस. आणि त्यांच्या एका नजरेनेच ते पक्षाचं काय झालं? राख होऊन गेली. ॲश म्हणजे काय? राख. ॲश ASHES. ॲशेस म्हणजे राखेमध्ये त्याचं रूपांतर झालं. त्यांच्या रागाने त्या पक्षाचं रूपांतर राखेमध्ये झालेलं होतं. तो जळून खाक झालेला होता. रेड्युस्ड टू ॲशेस. रेड्यूस म्हणजे त्याचं पूर्ण संपून जाणे. रेड्युस्ड टू ॲशेस, राखेमध्ये ते संपून गेलेलं होतं. दॅट टाइम ही वॉज अँग्री बट द नेक्स्ट मुमेंट कौशिका वॉज सॉरी दॅट हीज wrath had caused the death of a bird. Wrath means anger. Wrath means anger. He felt sorry for that bird. आता त्यांना पश्चाताप झाला की आपल्या रागामुळे, अँगरमुळे, his wrath had caused the death of a bird. त्यांच्या रागाने त्या पक्षाच्या मृत्यूचं कारण बनलेलं होतं त्याचं राग. त्यामुळे त्यांना वाईट सुद्धा वाटलं. But the realization of his ascetic power also pleased him and he felt proud. But the realization of his ascetic power, ascetic means what? Divine. आपल्याकडे असलेल्या त्या पवित्र शक्तीचं किंवा ताकदीचं जेव्हा त्यांना जाणीव झाली त्यावेळी he was pleased. पहिला त्यांना वाईट वाटलं, खरं दुसऱ्या क्षणाला आणि त्यांना काय झालं? आनंद झाला. प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड हिम अँड फेल्ट प्राऊड. ही फेल्ट प्राऊड. प्राऊड म्हणजे काय? गर्व झाला त्यांना. आय एम सो पॉवरफुल. आय कॅन बर्न एनी बर्ड और एनीबडी विथ माय अँगर. आय फेल्ट, सो ही फेल्ट प्राऊड. सो ही फेल्ट प्राऊड. ही वेंट टू अ टाउन नियर बाय. His mind still dwelt on the incident of the bird. He went to a town nearby. Town. So after completing his studies or after that incident, he went to a town nearby. जवळच असलेल्या एका गावामध्ये ते गेले. His mind still dwelt on the incident of the bird. In his mind, he was still thinking about that incident happened with the bird. त्या पक्षाबाबतीत घडलेल्या त्या प्रसंगाबद्दल he was thinking. ते विचार करत होते. dwelt म्हणजे काय? विचार करणे. dwelt, thought. think, thought. He was thinking about that incident. He stood before a house and begged for alms. He stood before a house. When he went to that village or town, he stood before or in front of a house and begged for alms. Alms means फूड गिवन टू अ पुअर. आम म्हणजे भिक्षा. ते एका घराच्या समोर थांबले आणि त्यांनी भिक्षा मागायला सुरुवात केली. बिफोर हाऊस अँड बेग्ड फॉर आम. बेग म्हणजे भिक्षा मागणे. आर्म्स. क्राईंग अलाउड. नाव हिअर क्राईंग मीन्स शाउटिंग. इथं क्राईंगचा अर्थ रडणे होत नाही. अलाउड म्हणजे मोठ्याने त्यांनी ओरडलं. बघा काय मोठ्या आवाजात ते ओरडले. काय म्हणाले? भवती भिक्षान देही. भवती भिक्षान देही. गिव्ह मी आर्म्स मदर. गिव्ह मी आर्म्स मदर. मला काहीतरी भिक्षा द्या. ज्या घरामध्ये ज्या एखादी स्त्री असेल किंवा कोणी असेल त्यांना उद्देशून त्यांनी म्हटलेलं आहे. भवती भिक्षान देही. द मिस्ट्रेस ऑफ द हाऊस वॉज अटेंडिंग टू हर हजबंड हू हॅड जस्ट कम होम. द मिस्ट्रेस. मिस्ट्रेस मीन्स द ओनर ऑफ दॅट हाऊस. द ओनर ऑफ दॅट हाऊस.
म्हणजे त्या घरातली जी गृहिणी होती की हाऊसवाईफ होती, जी त्या घरातली मुख्य स्त्री होती, शी वॉज अटेंडिंग टू हर हजबंड. अटेंडिंग मीन्स आपल्या नुकत्याच घरी आलेल्या पतीकडे किंवा नवऱ्याकडे ती त्यांचं सगळं त्यांना जेवण देत होती, त्यांच्याकडे लक्ष तिचं होतं, त्यांच्या सेवेत ती मग्न होती. शी वॉज अटेंडिंग टू हर हजबंड हू हॅड जस्ट कम होम. जे नुकतेच घरी आलेले होते अशा आपल्या पतीच्या सेवा करण्यामध्ये ती गुंतलेली होती. सो शी टूक सम टाईम टू ब्रिंग द आर्म्स. सो शी टूक सम टाईम, त्यामुळे तिला काय लागला, उशीर झाला, वेळ लागला. टू ब्रिंग द आर्म्स, भिक्षा घेऊन येण्यासाठी तिला थोडा वेळ लागला. टू ब्रिंग द आर्म्स. डिस्प्लीज, डिस्प्लीज, प्लीज, डिस्प्लीज. प्लीज म्हणजे काय, आनंद होणे. डिस्प्लीज दुःख होणे. हां, एक तर त्यांना वाईट वाटलं, डिस्प्लीज, बिकॉज ही वेटेड फॉर अ लॉंग टाईम. हां, आय एम अ सो लर्न पर्सन, I am so powerful and this lady kept me here waiting for her. या बाईने मला खूप वेळ इथं वाट पाहायला लावली, याचा त्यांना काय झालं, वाईट वाटलं. कौशिका ग्लेअर्ड ॲट हर. कौशिका ग्लेअर्ड ॲट हर. ग्लेअर म्हणजे काय, कटाक्ष टाकणे. पुन्हा या कौशिकाने काय केलं, त्या स्त्रीकडे एक कटाक्ष टाकला, रागाने त्याने पाहिलं. द चेस्ट लेडी सेड स्माइलिंगली, कौशिका, I am not a crane for your glade to burn me up. हां, द चेस्ट लेडी, ती जी चेस्ट लेडी, चेस्ट मीन्स वॉट, चेस्ट प्युअर, रिलिजियस, धार्मिक, पवित्र अशी जी धार्मिक स्त्री होती, जी त्या घर मालकीन जी होती किंवा जी घरातली जी गृहिणी होती, ती काय म्हणाली बघा, आय एम नॉट अ बर्ड, मी काय पक्षी नाही आहे. आय एम नॉट अ बर्ड और अ क्रेन फॉर युअर ग्लेअर टू बर्न मी अप. जे तुझ्या एका कटाक्षाने मी जळून जाईल, मी काय तो बगळा नाही आहे, ज्याला तू ठार मारलेला आहेस आपल्या रागाने, तो काय मी बगळा नाही आहे, असं ती म्हणाली. हर वर्ड्स स्टार्टल्ड कौशिका. तिचे शब्द काय झाले, कौशिकाला स्टार्टल्ड, ही वॉज सरप्राइज टू हिअर हर. तिचे शब्द ऐकून त्याला काय वाटलं, आश्चर्य. हाऊ डिड दिस लेडी कम टू नो अबाउट मी, कम टू नो अबाउट दॅट बर्ड्स इन्सिडेंट. त्या पक्षाच्या बद्दल हिला कसं कळालं, याचं त्यांना काय वाटलं, आश्चर्य वाटलं. हर वर्ड्स स्टार्टल्ड कौशिका. हाऊ डिड दिस लेडी नो दॅट आय किल्ड अ क्रेन. हाऊ डिड दिस लेडी नो दॅट. या स्त्रीला कसं कळालं की मी त्या पक्षाला मारलेला आहे. ही वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स सरप्राईज, ही वंडर्ड. द वुमेन अंडरस्टूड दॅट ही वॉज कन्फाउंडेड. कन्फाउंडेड, get confused. The woman, that mistress of the house, knew that she knew the Kaushika had confounded. आता कौशिकाला खूप कन्फ्युजन झालेलं आहे, गोंधळ झालेला आहे, हे तिनं जाणलं, त्या स्त्रीनं जाणलं. शी सेड, ती म्हणाली, यू मे हॅव मास्टर्ड द वैदिक लोर. यू मे हॅव मास्टर्ड, तुम्ही वैदिक ज्ञानावरती खूप ज्ञान तुम्ही मिळवलं असेल, तुम्ही त्याच्यामध्ये मास्टर्ड, मास्टर्ड म्हणजे काय, त्याच्यावरती प्रभुत्व तुम्ही मिळवलं असेल वैदिक ज्ञानावरती. हां, यू मे हॅव मास्टर्ड द वैदिक लोर बट यू नो नॉट द मिस्ट्रीज ऑफ धर्मा. यू डोंट नो द मिस्ट्रीज ऑफ धर्मा. तुम्हाला धर्मच्या मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज म्हणजे काय, सिक्रेट्स. हां, व्हॉट इज द ट्रू धर्म, धर्मच्या किंवा चांगलं आपण कसं वागावं किंवा आपल्या चांगल्या गोष्टी आपण कशा वागाव्यात आपल्या जीवनामध्ये, याची जी काही रहस्य आहेत ती तुम्हाला माहीत नाही आहेत, असं त्या बाईने त्या कौशिकला सांगितलं. यू डोंट नो द मिस्ट्रीज ऑफ धर्मा. देर इज वन धर्मायुधा इन द सिटी ऑफ मिथिला. देर इज वन धर्मायुधा. एक धर्मायुधा नावाचा मनुष्य आहे जो कुठं राहतो, हु लिव्स इन द सिटी ऑफ मिथिला, जो मिथिलामध्ये राहतो. यू कॅन लर्न द मिस्ट्रीज ऑफ धर्म फ्रॉम हिम. त्याच्याकडून तुम्ही धर्माबद्दलचे जे रहस्य आहेत ते सगळे शिकू शकता. लर्न, यू कॅन लर्न द मिस्ट्रीज ऑफ धर्म फ्रॉम हिम. क्युरियस, क्युरियस मीन्स एक्साइटेड. क्युरियस कौशिका टर्न ही स्टेप्स टुवर्ड्स मिथिला. आता या एक्साइटेड किंवा उत्साही झालेल्या कौशिकाने काय केली, आपली पावलं कुठल्या दिशेने वळवली, मिथिलाच्या दिशेने तो वळला, मिथिलाला जाण्याच्या दिशेने तो वळला.
So this is the third paragraph. In the third paragraph we learn how the mistress of the house knew that the new Kaushika burned the bird. So she suggested him to visit Dharmayuda. So let's move to the fourth paragraph. In Mithila, he made his way to Dharmayuda's shop. He made his way to Dharmayuda's shop. He made his way means he asked the people, where is Dharmayuda's house? So he made his way to Dharmayuda shop. धर्मायुधाचे दुकान, त्याचं एक दुकान आहे, त्या दुकानाकडे जाण्याचा रस्ता विचारत तो तिथं पोहोचला. इट वॉज अ मीट शॉप. मीट, MEAT मीट. मीट म्हणजे मांस. MEET मीट म्हणजे भेटणे, खरं MEAT मीट म्हणजे मांस. मांस विक्रीचं त्याचं दुकान होतं. इट वॉज अ मीट शॉप. The Vyadha welcomed Kaushik warmly. Warmly म्हणजे आदरातिथ्याने त्यांनी त्यांचं स्वागत केलं. The Vyadha, धर्मायुधा, welcomed Kaushik warmly and said, आणि म्हणाला बघा, come in, या आत या. That chess woman sent you, didn't she? That chess woman sent you. त्या धार्मिक स्त्रीने तुम्हाला पाठवलंय. Didn't she? नाही का? Didn't she? क्वेश्चन टॅग वापरलेला आहे इथं. Didn't she? नाही का? The words of Dharmayuda stunned Kaushik. Stunned, shocked. Stunned means shocked. आता या धर्मायुधाचे शब्द ऐकून पुन्हा यांना शॉक बसला. शॉक म्हणजे काय? ते आश्चर्यचकित झाले की ह्यांना कसं कळालं की त्या बाईने मला इथं पाठवलेलं आहे. The words of Dharmayuda stunned Kaushik. Hitherto Kaushik was full of conceit. Hitherto म्हणजे जरी. Even if Kaushik was full of conceit. Conceit, false pride. Conceit, false pride. Conceit means what? False pride. चुकीचा गर्व. Conceit म्हणजे काय? चुकीचा गर्व. जरी धर्मायुधामध्ये चुकीचा गर्व भरलेला होता. Imagining that he was the only learned man. He was the only learned man. He was imagining himself. तो स्वतःला काय समजत होता? आय एम द ओनली लर्न मॅन. मी एकमेव ज्ञानी पुरुष आहे या जगामध्ये, असा त्याला चुकीचा गर्व झालेला होता. बट नाव ही रिअलाइज दॅट इट वॉज नॉट सो. आता त्याला याची जाणीव झालेली होती. ही रिअलाइज दॅट इट वॉज नॉट सो. असं काही नाही आहे की आपण एकमेव ज्ञानी पुरुष आहे, असं काही नाही आहे, याची त्याला जाणीव झाली. दॅट मॉर्निंग द लेडी हॅड रेफर्ड टू ही इज किलिंग द बर्ड. त्या दिवशी सकाळी पहिला त्या बाईने त्या पक्षाला मारल्याचं तिला ते समजलेलं होतं, ते तिनं सांगितलेलं होतं त्याला. अँड नाव दिस बुचर. बुचर म्हणजे मांस विक्री करणारा, प्राण्यांना मारणारा. नाव दिस बुचर सेलिंग मीट, जो मांस विक्री करतोय, वॉज टेलिंग हिम दॅट, जो सांगत आहे दॅट द लेडी हॅड सेंट हिम, की या बाईने मला इथं, त्या बाईने तुला इथं पाठवलेलं आहे, हे सुद्धा हा माणूस सांगायला लागलाय असं त्याला वाटलं. सो ही फेल्ट ऑल दीज वर ग्रेट पर्सन. सो ही फेल्ट, आता त्याला जाणीव झाली, त्याला वाटलं ऑल दीज आर ग्रेट पर्सन. दॅट चेस लेडी अँड दिस धर्मायुधा आर ग्रेट पर्सन्स. हे खूप महान व्यक्ती आहेत याची त्याला जाणीव झाली. विथ फोल्डेड हँड्स, फोल्डेड हात जोडून, विथ फोल्डेड हँड्स ही रिक्वेस्टेड धर्मायुधा, त्यांनी धर्मायुधाला विनंती केली, रिक्वेस्टेड, सर रिव्हील टू मी द मिस्ट्रीज ऑफ धर्मा. रिव्हील, उघडून सांगा, म्हणजे काहीतरी उलगडून सांगणे, त्याला रिव्हील म्हणतात. रिव्हील द सिक्रेट. रिव्हील म्हणजे उलगडून सांगणे. सर रिव्हील टू मी द मिस्ट्रीज ऑफ धर्मा. सर हे आदराने वापरला जाणारा शब्द आहे. कृपया सर मला त्या धर्माचे सगळे रहस्य सांगा, उलगडून सांगा, असं त्यांनी विनंती केली. धर्मायुधा रिप्लाइड, सर यू आर वेल वर्स्ड इन वेदिक लोर. वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड म्हणजे एखाद्या ज्ञानामध्ये प्रभुत्व मिळवलेलं, खूप महान ज्ञानी असलेलं असं. यू आर वेल वर्स्ड इन वेदिक लोर. आता धर्मायुधाने कौशिकाला काय सांगितलं की तुम्ही वेदामध्ये, वैदिक ज्ञानामध्ये तुम्ही खूप प्रभुत्व मिळवले आहे, तुम्ही खूप ज्ञानी आहात. हाऊ कॅन आय एनलाइटन यू. एनलाइटन, एनलाइटनचा अर्थ काय आहे? एनलाइटन म्हणजे लर्न पीपल, टू बिकम लर्न, साक्षात्कार घडवणे, एखाद्याला ज्ञानी बनवणे. हाऊ कॅन
एनलाइटन यू, मी तुम्हाला साक्षात्कार कसा घडवू शकतो किंवा तुम्हाला मी ज्ञान कसं देऊ शकतो. आय कॅन ओनली टेल यू अबाउट द पाथ आय फॉलो. आय कॅन ओनली टेल यू, मी तुम्हाला फक्त एवढंच सांगू शकतो, द पाथ दॅट आय फॉलो, जो मार्ग मी माझ्या जीवनामध्ये ज्याचं अवलंबन केलेलं आहे, ज्या मार्गाने मी चालतो तो मार्ग मी तुम्हाला सांगू शकतो. मार्ग सांगू शकतो म्हणजे मी कसं आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये वागतो किंवा कोणत्या चांगल्या गोष्टी करतो ते मी तुम्हाला सांगू शकतो. टू एंगेज, नाव ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द धर्म. नाव ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द धर्म. आता तो धर्मांच्या बद्दल सांगायला लागलाय बघा. टू एंगेज oneself in one's inherent duty to be truthful, to be patient and merciful. First thing he explained that to engage oneself in one's inherent duty, to engage oneself, एखाद्याने आपल्या कामामध्ये व्यस्त राहिलं पाहिजे. जे काम इनहेरेंट ड्युटी, इनहेरेंट म्हणजे व्हॉट, हेरिडेटरी ड्युटी, अनुवंशिकपणे आपल्या पूर्वजांनी केलेली. मग त्याच्यानंतर त्या इन अर्लियर पिरियड और इन वैदिक कल्चर द सोसायटी वॉज डिवायडेड इंटू 4 कास्ट और 4 ग्रुप्स. क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. सो देर वर द जॉब्स फिक्स्ड फॉर द पीपल who were born in that particular caste. So in the same way we should to engage oneself in one's inherent duty, जे आपल्या पूर्वजांनी करत आलेल्या कामामध्ये स्वतःला गुंतवून ठेवणे हे पहिलं कर्तव्य आहे. सो द धर्मायुधा वॉज डुईंग द सेम ड्युटी बिकॉज हीज 4 फादर्स, त्याचे आधीचे जे वाडवडील होते त्यांचं काम हे मीट सेलिंग करायचं होतं, त्यांचं काम मांस विक्री करण्याचं होतं. तेच काम त्यांना सुरू ठेवलेलं होतं. टू एंगेज वनसेल्फ इन वन्स इनहेरेंट ड्युटी, टू बी ट्रूथफुल. सेकंड थिंग, टू बी ट्रूथफुल. वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रूथ इन अवर लाईफ. आपण नेहमी सत्य बोललं पाहिजे, सत्याच्या मार्गाने गेलं पाहिजे. टू बी ट्रूथफुल. टू बी पेशंट. नाव पेशंट म्हणजे इथं रुग्ण असा अर्थ होत नाही. टू बी पेशंट, सहनशील. पेशंट म्हणजे काय, सहनशील. अँड मर्सीफुल. मर्सीफुल दयाळू, दयावान. काइंडनेस, शोईंग काइंडनेस टू अदर. नॉट टू बी इलेटेड इन हॅपीनेस और डिप्रेस्ड इन डिफिकल्टीज. नॉट टू बी इलेटेड. Not to be elated, overjoyed. Elated means overjoyed. In happiness, आनंदामध्ये खूप फुगून न जाता किंवा खूप अति आनंद व्यक्त न करणे. और नॉट टू बी डिप्रेस्ड इन डिफिकल्टीज. डिप्रेस्ड इन डिफिकल्टीज किंवा अडीअडचणींच्या वेळी खूप निराश सुद्धा होऊ नये. म्हणजे दोन्ही वेळेला आपण आपलं संयम राहिला पाहिजे. आनंदामध्ये खूप हुरळून पण जायचं नाही आणि दुःखामध्ये खूप निराश सुद्धा व्हायचं नाही. टू बी एंगेज्ड इन प्रेयर अँड तपास. प्रेयर आणि तपामध्ये, प्रार्थना आणि तप करण्यामध्ये आपला वेळ घालवणे. टू ॲप्रिशिएट द गुड क्वालिटीज इन अदर्स. टू ॲप्रिशिएट, कौतुक करणे. गुड क्वालिटीज इन अदर्स, दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये असलेल्या चांगल्या गुणांचं कौतुक करणे. नॉट टू बोस्ट. बोस्ट मीन्स टू फील प्राऊड, नॉट टू बोस्ट. BOAST, बोस्ट म्हणजे गर्व करणे. नॉट टू बोस्ट म्हणजे गर्व न करणे. टू हॅव बाथ इन सॅक्रेड रिव्हर्स. सॅक्रेड, पवित्र, पवित्र नदीमध्ये स्नान करणे. टू विजिट होली प्लेसेस, पवित्र ठिकाणांना किंवा देवस्थानांना भेट देणे. अँड टू सर्व अवर पॅरेंट्स अँड द गुरु who has bestowed knowledge on us. Bestowed, given. To serve, to serve म्हणजे काय, सेवा करणे. To serve our parents and the gurus. आपले जे आई वडील आहेत, पॅरेंट्स अँड द गुरु. गुरु म्हणजे ज्यांच्यापासून आपल्याला ज्ञान मिळतं, ते शिक्षक, टीचर. त्यांना टू सर्व, त्यांची सेवा करणे. who has bestowed, ज्यांनी काय दिलेलं आहे, who has bestowed, ज्यांनी दिलेलं आहे. who has bestowed knowledge on us, ज्यांनी आम्हाला ज्ञान दिलेलं आहे. दिस इज धर्म. हा धर्म आहे. दिस इज धर्म. दीज आर द मिस्ट्रीज ऑफ धर्म. हे सगळे काय आहेत, धर्माचे मिस्ट्रीज किंवा सिक्रेट्स आहेत. आता पुढच्या पॅराग्राफमध्ये त्यांनी काय म्हणतात बघा. आय फॉलो द हेरिडेटरी प्रोफेशन ऑफ सेलिंग मीट बट आय किल नो ॲनिमल्स.
आय फॉलो द हेरिडेटरी, माझा अनुवंशिक जो माझ्या वाडवडिलांपासून सुरू झालेला जो व्यवसाय आहे ऑफ सेलिंग मीट, मांस विक्रीचा, तो मी करतोय, आजही मी मांस विक्री करतोय. बट आय किल नो ॲनिमल्स, परंतु मी कुठल्याही प्राण्याला मारत नाही. त्याला मारणारे दुसरे आहेत, मी फक्त ते विक्री करण्याचं काम करतो. आय डू नॉट चीट इन बिझनेस, मी माझ्या या उद्योगधंद्या, माझ्या या कामामध्ये, मांस विक्री करण्याच्या कामामध्ये मी कुणालाही चीट म्हणजे फसवणे, मी कुणालाही फसवत नाही. सो फार ॲज आय नो, आजपर्यंत जेवढं मला माहीत आहे, आय हॅव नेवर अटर्ड अ लाय, आजपर्यंत मी कधीही खोटं बोललेलं नाही आहे. आय हॅव नेवर अटर्ड मीन्स टू स्पीक अ लाय. आय हॅव नो एनिमीज, मला कोणतेही शत्रू नाही आहेत. मोर दॅन ऑल दीज आय सर्व माय एज्ड पॅरेंट्स विथ डिवोशन. मोर दॅन ऑल दीज, ह्या सगळ्यांपेक्षा जास्त, आय सर्व माय पॅरेंट्स, मी माझ्या आईवडिलांची सेवा करतो. विथ डिवोशन, श्रद्धेने, निष्ठेने मी सेवा करतो. माझ्या कामावरती मी निष्ठेने, श्रद्धेने, मनापासून त्यांची सेवा करतो. देअर ब्लेसिंग्स आर माय शिल्ड, माय पॅरेंट्स ब्लेसिंग्स आर माय शिल्ड. माझ्या आईवडिलांचा आशीर्वाद हा माझ्यासाठी एका ढालप्रमाणे आहे, जो वाईट गोष्टींपासून माझं रक्षण करतो. लक्षात घ्या, देअर ब्लेसिंग्स आर माय शिल्ड. त्यांचा आशीर्वादच माझं ढाल बनून रक्षा करत असतं. तर 7th paragraph, he then took Kaushika home and showed him his parents and prostrated before them. He then took Kaushika home, त्याने मग कौशिकाला आपल्या घरी घेऊन गेला धर्मायुधा. showed him his parents, आपल्या आईवडिलांना त्यांना भेटवलं किंवा दाखवलं. and prostrated before them, prostrated, साष्टांग नमस्कार घालणे, आपल्या आईवडिलांना त्यानं साष्टांग नमस्कार घातला. कौशिका also bowed to the aged people, bowed, वाकून नमस्कार करणे, aged people, त्या वयस्कर म्हाताऱ्या आईवडिलांना कौशिकाने सुद्धा काय केलं, धर्मायुधाच्या आईवडिलांना वाकून नमस्कार केला. एज्ड कपल म्हणजे जोडी, जे पती पत्नी होते त्यांना त्यांनी नमस्कार केला. ही देन bowed to धर्मायुधा अँड सेड, त्यांनी मग आता धर्मायुधाला वाकून नमस्कार केला आणि म्हणाले, सर माय ॲरोगन्स एव्हॅपोरेटेड टुडे. माय ॲरोगन्स, माझा जो गर्व आहे, इव्हॅपोरेटेड म्हणजे वाफ होणे. पाणी उखळल्यावर वाफ होऊन पूर्ण नाहीसं होते बघा, खूप उखळलं तर, तसं माझा गर्व आता काय झालेला आहे, वाफ होऊन नाहीसा झालेला आहे. इव्हॅपोरेटेड टुडे. आय वॉज कन्सिटेड, कन्सिटचा मी अर्थ सांगितला तुम्हाला. कन्सिट मीन्स फॉल्स प्राईड. आय वॉज कन्सिटेड, मला चुकीचा गर्व होता. इमॅजिनिंग दॅट आय एम द ओनली लर्न पर्सन, इमॅजिनिंग दॅट आय एम द ओनली लर्न पर्सन, मला फक्त एवढीच मी असं समजत होतं की मी जगातील सगळ्यात ज्ञानी पुरुष आहे. आय हॅव फॉरसेकन माय एज्ड पॅरेंट्स अँड कॉज्ड देम ग्रीव. आय हॅव फॉरसेकन मीन्स वॉट, लिव्हिंग. आय लेफ्ट माय एज्ड पॅरेंट्स, माझ्या म्हाताऱ्या वयस्कर आईवडिलांना मी सोडून दिलं. आय हॅव फॉरसेकन माय एज्ड पॅरेंट्स अँड कॉज्ड देम ग्रीफ. ग्रीफ म्हणजे काय, सॉरो, दुःख. त्यांना मी खूप दुःख दिलं, माझ्या आईवडिलांना मी खूप दुःख दिलं. माय आईज आर ओपन नाव, माझे आता डोळे उघडलेले आहेत. आता डोळे उघडलेले आहेत म्हणजे त्यांना खऱ्या ज्ञानाची किंवा चांगल्या गोष्टींची माहिती झालेली आहे. आय नाव रिअलाइज दॅट माय धर्म इज टू सर्व माय पॅरेंट्स. आय नाव रिअलाइज, आता मला जाणीव झालेली आहे, माय धर्म इज टू सर्व माय पॅरेंट्स, माझ्या आईवडिलांची सेवा करणे हाच माझा काय आहे, खरा धर्म आहे. रायटियसनेस, हाच माझा काय आहे, खरा धर्म आहे, याची मला जाणीव झालेली आहे. आय शॅल जॉईन देम अँड मेक देम हॅपी. आय शॅल जॉईन देम मीन्स आय विल गो रिटर्न टू माय पॅरेंट्स अँड मेक देम हॅपी, आणि मी माझ्या आईवडिलांच्याकडे वापस जाणार आणि त्यांना आनंदी ठेवणार. I will try to cultivate the virtues you told me about. I'll try to cultivate the virtues. Virtue means good quality. तुम्ही ज्या काही चांगल्या गोष्टी मला किंवा ज्या काही चांगल्या गोष्टी तुम्ही मला सांगितलेल्या आहात, ते सगळ्या माझ्या जीवनामध्ये पालन करण्याचं मी, कल्टिवेट म्हणजे काय, कल्टिवेटचे 2 अर्थ होतात. एक कल्टिवेट म्हणजे शेतीमध्ये कल्टिवेशन करणे, खरं इथं अर्थ काय, त्याचं अवलंबन करणे.
I'll try to cultivate the good qualities or virtues that you have told me. तुम्ही सांगितलेल्या चांगल्या गोष्टींचं पालन मी करणार. He returned home. तो घरी वापस आला. Thereafter, त्यानंतर he spent his days in the service of his parents. त्यानंतर त्यांनी आपल्या आईवडिलांच्या सेवेमध्ये आपले बाकीचे आयुष्य पूर्ण घातलं. And in teaching others the Vedic lore he had mastered. आणि जे काही वैदिक ज्ञान त्यांनी प्रभुत्व मिळवलेलं होतं ते सगळ्यांना ज्ञान देण्याचं, ते सगळ्यांना शिकवण्याचं काम त्यांनी केलं. कौशिकांनी आपल्या पुढील जीवनामध्ये केलं. आफ्टर नरेटिंग दिस स्टोरी सेज मार्कंडेय सेड. ही गोष्ट सांगितल्यानंतर, नरेट म्हणजे सांगणे, ही गोष्ट सांगितल्यानंतर सेज मार्कंडेय काय म्हणाले बघा. ऋषी मार्कंडेय म्हणाले, युधिष्ठिर, इन एव्हरी डिव्हिजन ऑफ पीपल there are enlightened souls who can guide even scholars and masters of Vedic teachings. Yudhishthir, in every division of people, प्रत्येक वेगवेगळ्या ग्रुपमधल्या लोकांच्या मध्ये, he may be a क्षत्रिय, he may be a ब्राह्मण, he may be a वैश्य or he may be a शूद्र, ह्या कुठल्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या लोकांच्या मध्ये एव्हरी डिव्हिजन ऑफ पीपल देर आर एनलाइटन सोल. साक्षात्कारी पुरुष असतात. कोणत्याही या वेगवेगळ्या प्रत्येक ग्रुपमध्ये, डिव्हिजनमध्ये साक्षात्कारी पुरुष असतात. हु कॅन गाईड, जे मार्गदर्शन करू शकतात. इवन स्कॉलर्स अँड मास्टर्स ऑफ वेदिक टीचिंग्स. स्कॉलर्स म्हणजे काय? पंडित, ज्ञानी. मास्टर्स, ज्ञानी ऑफ वेदिक टीचिंग. वेदिक ज्ञानाबद्दल कितीही हुशार असणाऱ्या पंडित किंवा ज्ञानी पुरुषाला सामान्य व्यक्ती किंवा चांगलं काम करणारी व्यक्तीसुद्धा काय करू शकते? मार्गदर्शन करू शकते, असं त्यांनी सांगितलं. देअरफॉर वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दॅट नो वर्क इज मोर इम्पॉर्टंट or less important. We should do our duty honestly and sincerely. That is our job. This is the moral of this story. You have to read this story and write the glossary of this lesson. Thank you.